नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 2 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार नुआ योजना अन्यपटे आज मिल चाषी को टंका कमिला सुना दर कमिला गैस दर। तेज आसतु आज सकाळ आसी 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य कैबिनेट रे 5 प्रस्ताव उपर बाजिला मोहर। शुक्रवार दिन राज्य कैबिनेटर 23तम बैठक अनुष्ठित हो जाइए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। तेबे बैठक में मोट 4टी विभागर 5टी प्रस्ताव उपर अनुमोदन मिली। एने मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम सूचना प्रदान करिसेंती। बैठक में जल संपद विभागर गोटे अणु एवं क्षुद्र यह सहित मध्यम उद्योगर गोटे एवं आईन विभागर 2टी एवं अर्थ विभागर गोटे प्रस्ताव गृहीत होइछि, जहा कैबिनेट रे मंजूर प्रदान करा जाइछि। नंबर 2 आज मिलिबो चाषी को 20तम किस्ती। अगस्ट मास 2 तारिख अर्थात आज देशर चाषी मानक पई खुशी खबर आसिबाकु जाउछि। आज पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती बांटिबे सरकार। तेबे वाराणसी चाषी मानक अकाउंट को टंका पठाइबे मोदी। 9,70,00,000 चाषी मानक अकाउंट को आसिबो 20,500 कोटी टंका। अन्यपटे जे मानकर किस्ती आग थरक आसी नथिला, जे माने केवाईसी करि नथिले सेमाने जदि केवाईसी करिथिबे सेमानकर मध्य बाकी किस्ती रिलीज करा जिवो। सेमाने एकाथरे 2-3टा किस्ती मध्य पाई परिबे। नंबर 3 खुशी खबर कमिला गैस दर। उपभोक्ता मानक पई खुशी खबर। पहिलारो गैस दर रे बड़ आश्वस्ति मिलिছে। तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक अगस्ट 1 रु एलपीजी सिलिंडर दर कमाइथिबा घोषणा करिसेंती। 19 किलोग्राम रो वाणिज्य एलपीजी सिलिंडर मूल्य 33 टंका 50 पैसा कमिଛି। तेबे गतकाली ठारू नुआ दर लागू करा जाइছে, जहा होटेल रेस्टोरेंट एवं छोट व्यवसायी ग्राहक मानकु आश्वस्ति देइছে। किंतु घरोई गैस सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन करा जाई नाही। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 एणिके प्रति पंचायत रे हेबो जगन्नाथ बाटिका। राज्यर एणिके समस्त पंचायत गुड़िकरे जगन्नाथ बाटिका कराजिबो। रथ काठ अभाव को पूरण करिबो जगन्नाथ बाटिका। निमापड़ा रे 105 एकर सरकारी जमी चिन्हट करा जाइছে। ए नै उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। नंबर 5 अगस्ट 31 रे स्वतंत्र ओटीईटी। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचालित ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी परीक्षार्थी मानक पई बड़ खबर आसीछि। अगस्ट 31 तारिख रे स्पेशल ओटीईटी परीक्षा हेबा नै अवगत करा जाइছে। आसंता 31 तारिख दिन स्पेशल ओटीईटी परीक्षा पई दुईटी सिटिंग रे करा जिवो। प्रथम सिटिंग सकाळ 9टा रु 11टा जाए पेपर 1 परीक्षा करा जिवो। सेहीपरि अपराह्न 2टा रु 4टा पर्यंत पेपर 2 परीक्षा करा जिवो बोली बोर्ड पक्षर कहा जाइছে। अगस्ट 22 रु वेबसाइट रे परीक्षार्थी माने निजर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करि पारिबे। नंबर 6 राज्य रे एणिके वर्षार प्रभाव कमिबो। तेबे आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य रे वर्षार प्रभाव कमिबो। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ए नै पूर्वानुमान करा जाइছে। वर्षा कमिबा सहित तापमात्रा सामान्य बढ़िबो। तापमात्रा रे प्राय 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिছে। सुंदरगढ़ जिले में गतकाली सर्वाधिक 34 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइছে। पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महापात्र कहिसंती गत 24 घंटारे राज्य रे हल्का मध्यम धरणर वर्षा कां भां होई पारे। नंबर 7 महाप्रभुंक रथ पई आवश्यक होउथिबा काठ पुरी जिला ही जोगाइबो। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा द्वारा 76तम वन महोत्सव निमापड़ा हंसपड़ा आदर्श विद्यालय परिसर रे उद्घाटित होइछि। एही अवसर रे आदर्श विद्यालय परिसर रे जगन्नाथ बाटिकार शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री। पुरी जिलार प्रत्येक पंचायत रे हेबो जगन्नाथ बाटिका। आगामी दिन में महाप्रभुंकर रथ पई आवश्यक होउथिबा काठ पुरी जिला ही जोगाई पारिबो बोली उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। नंबर 8 गाड़ी केमिति चलाइबे कहिले सुप्रीमकोर्ट।
ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବା ଅବହେଳା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଘୋଷଣା ହେଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ 21 ଜୁଲାଇରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏହି ପଦବୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶିଳ୍ପାୟନ ନାମରେ ସରକାର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନଦୀ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଆଗତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। 3 ନୁହେଁ ବରଂ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସରକାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 30,000 ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 8ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 7 ଦିନରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 ମୋହନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅଡୁଆ। ମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଲେଣି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଡୁଆ ସେ ବଢ଼ାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି, ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ବିବାଦ ପରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଜମି କିଣାରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଳି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଜମିକୁ ନେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜମି କିଣାବିକାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇଛି ସମସ୍ୟା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ମିଛ କହିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 14 ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୟ ସଚେତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। NVPDCP ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 38% କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏପରିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ 2017ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଦମନ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ମେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 64,245 ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 24,472 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ତ କେଉଁଠାରେ ମରୁଡ଼ି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠାରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଛି ତ କେଉଁଠାରେ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି।
ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ତଳି ପକାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 36% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେବଳ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 15% ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 85% ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 16, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କାର୍ପଟଦାର? ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହାର ଭିତରେ 12 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହେବା ଏବଂ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଟ ଉଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଏହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନମ୍ବର 17, ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଫଳ କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ। ନା ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 44ତମ ଶୁଣାଣି। ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଣାଣି କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18, ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବନି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୋରି ପଛରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ମଜବୁତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଚୋରିରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ପୁରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଲୋକେ ବୁଝିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ତଥାପି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ନମ୍ବର 19, ପୂର୍ବତନ କିରାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ସାଧାରଣ କିରାନୀଙ୍କର 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା କିରାନୀଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଜଣେ କିରାନୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାପା ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 24ଟି ଆବାସିକ ଘର ତାଙ୍କର ଅଛି, 4ଟି ଜମି ପ୍ଲଟ, ଏହା ସହିତ 40 ଏକର କୃଷି ଜମି, ଏହା ସହିତ 350 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 1.5 କେଜିର ରୂପା, 2ଟି 4 ଚକିଆ କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20, ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 2023 ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର। ତେବେ ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21, ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର, ଗତକାଲି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମିଛି। ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 210 ଟଙ୍କା କମିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଦର ରହିଛି 99,970 ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହା ସୁନା ଦର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର କମିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 99,820 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି।